प्राचत देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव नित्य गौर जय जय हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल जय श्रीमान उत्तम भरदेव प्रभु की जय जगत विष्णु प्रभुपाद की जय समवेत भक्तमंडলী की जय হরে কৃষ্ণ हरि আপনার সবাই ভালো আছেন हरि बोल हरि আসি बोल। আপনার করুণার সাথে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমি আছি আপনাদের কৃপা আশীর্বাদে তাকে প্রভু হরে অনেক কৃষ্ণ। ভাস্কর শুধু ভক্ত সজ্জন, আমরা আজকে অত্যন্ত ভাগ্যবান। আমাদের মাঝে আজকে গুরু মহিমা নিয়ে বিশেষ সেমিনার ক্লাস প্রদান করার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন হিজ গ্রেস স্নিগ্ধচরণ কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রভু। প্রভু আমাদের লাকসাম ইসকন প্রচার কেন্দ্রের পরিচালক এবং কুমিল্লা নামট্টের সহকারী পরিচালক। তো আপনারা এগুলো বলে দেবো এগুলো ভালো প্রভুর দরকার কাছে নাই প্রার্থনা থাকবে, প্রভু আপনি আমাদের রাধা মাধব প্রভু কীর্তন হয় নাই। হ্যাঁ, রাধা মাধব তাহলে কীর্তন করে আপনি ঠিক আছে প্রভু তাহলে আমি কি করবো নাকি অন্য কাউকে বলছিলেন আগে প্রভু আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন, প্রভু আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন। ঠিক আছে প্রভু তো আমি আর সময় ক্ষেপণ করছি না যেহেতু আমাদের 3:30 জেগেছে অলরেডি ভক্তরা আসতেছে তো আমি চেষ্টা করবো শুরুতে রাধা মাধব কীর্তনের মাধ্যমে শুরু করার जय जगत विष्णु प्रभुपाद की जय पति पावन श्री गुरु महाराज की जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी
जय कृष्ण वल्लभा गिरिवरधारी जय कृष्ण वल्लभा गिरिवरधारी सदानन्दन भजनरञ्जन सदानन्दन व्रजजनरञ्जन सदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरा वनतारी यमुनतीरा वनतारी जय राधा माधवा सुंदर बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव सवस्वान विमोरारी वस्वान विमोरारी Shivanagri Gaura Chandra Vastavanavi Morari Savanavi Morari Shivanagri Morari Gaura Chandra Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Valladeva Jai Subhadra Jai Jai Jagannath Jai Jagannath जय बलदेवा जय सुभद्रा जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय गौर हरि जय निताय रंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय गौर हरि जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय श्री राधा माधव की कुंज बिहारी की जय श्री रघुनाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय समवेत भक्त मंडली की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय 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 निताई गौर हरि हरि बोल हरे कृष्ण अमज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम्
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतु देशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते दयापताका स्वामिनिते नमाचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामोधाय नगर ग्रामकारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य विष्णुभक्ते पददेवी तत्त्वभक्ताय नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय हरि ओम तत्सत भगवद विष्णु प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय जय श्री श्रीमद् পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। তো আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন। তো আজকে আমরা আমাদের অথরিটির নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে সেবা দেওয়া হয়েছে যে যেহেতু গত 27 তারিখ পরমারাধ্য গুরু মহারাজ শ্রী শ্রীমদ্ পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের ব্যাস পূজা মহোৎসব ছিল, সেহেতু ভক্তরা এই সময়ে গুরু মহিমা বরণ সর্বদা শিষ্যের কাজই হলো সর্বদাই গুরুদেবের মহিমা কীর্তন করা। তো সেই ধারাবাহিকতায় আমি অত্যন্ত নগণ্য, আসলে গুরুদেবের কৃপা পাওয়ার মতো কোনো কোয়ালিটি আমার ছিল না। আপনাদের বৈষ্ণবদের কৃপাতেই হয়তো গুরুদেব কৃপা করেছেন। আপনাদের নির্দেশনা অনুযায়ী চেষ্টা করব গুরুদেবের কিছু মহিমা কীর্তন করার। আসলে গুরুদেবের মহিমা হলো অপার, অপার সমুদ্র যাচন করা বা সেখান থেকে চয়ন করে কিছু বলার মতো কোনো কোয়ালিটি নেই। তো আপনাদের কাছে আশীর্বাদ চাচ্ছি যাতে আমি কিছুটা আমার গুরুদেবের মহিমা বলতে পারি। হরে কৃষ্ণ। তো আমি সবাইকে, যারা একটু কাগজ কলম নিয়ে বসছেন, আপনারা আমি কিছু কিছু বিষয় বলবো আর কি, এগুলো একটু নোট করতে পারলে আপনাদের জন্য ভালো হবে। আসলে আমরা এই প্রসঙ্গটা আসি, আসলে গুরুদেবের সাথে শিষ্যের সম্পর্কটা আসলে জ্ঞান এবং আচরণে। একজন ব্যক্তি তার গুরুদেবের নিকট শরণাগত কেন হন? আসলে গুরুদেবের কাছ থেকে শিক্ষা লাভের জন্য। কি শিক্ষা? সেটা হলো আমরা দেখি আমাদের শিক্ষা আছে দুইটা, একটা পারমার্থিক শিক্ষা আর একটা পরাবিদ্যা আর একটা হলো অপরাবিদ্যা। তো আসলে এখানে আমাদের, যেহেতু আমরা এখানে পারমার্থিক জগতে আছি, তো এখানে আমাদের সেই জড়জাগতিক বিদ্যার কথা এখানে প্রশ্ন আসবে না। আমাদের এখানে প্রশ্নটা আসবে যে পারমার্থিক বিদ্যার কথা। তো এই পারমার্থিক বিদ্যা লাভ করার শাস্ত্রের যে কথাগুলো বলে আর কি, যে এই পারমার্থিক বিদ্যা লাভ করার দুইটা পন্থা আছে। মানে আমরা যে এই যে ভগবত ভক্তির যেই জ্ঞান বা বিজ্ঞান আমরা জানি, কৃষ্ণ ভক্তির যে বিজ্ঞান, এই বিজ্ঞানকে জানার শাস্ত্র নির্দেশনা অনুযায়ী দুইটা পন্থা আছে। আপনারা অনেকে জানেন, একটা পন্থাকে বলা হয় আরোহ পন্থা আর একটা পন্থাকে বলা হয় অবরোহ পন্থা। তো আরোহ পন্থা এবং অবরোহ পন্থা এটা বিশেষ ক্লাস হচ্ছে যারা এই যে ডিসেবল কোর্স করেন বা ভক্তিশাস্ত্রী ক্লাস করে বা যারা গীতা সারতত্ত্ব কোর্স করেন, তারা অনেকে বলতে পারবেন এই বিষয়গুলো ভালো মতো। আমি ওই দিকে যাচ্ছি না, আমি শুধু কেবল এগুলো একটু সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি
তো আসলে বিষয়টা এরকম, আরোহ পন্থাটা কি আর অবরোহ পন্থাটা কি? যেমন একজন ব্যক্তি, আমি একটা উদাহরণের মাধ্যমে এটা বলে শেষ করে দিব আর কি। একজন ব্যক্তি যদি তার পিতৃ পরিচয় জানতে চায়, তাহলে তাকে কিভাবে সে জানতে পারবে? এটা আপনাদের কাছ থেকে আমি শুনতে চাচ্ছি। যে একজন বলবেন, কারণ শুধু তো আমি বললে এটাকে কনভারসেশন বলে না আর কি। আহ, দুইজনে মিলে কথা বললে সেটাকে কনভারসেশন বলে। একজন ব্যক্তি যদি তার পিতৃ পরিচয় জানতে চায়, তাহলে তাকে কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে? তার এগুলো মাতার সহজ কাছে, উপায় যেটা। হরে কৃষ্ণ। যারা তার একটু মায়ের কাছ মানে থেকে সে যদি করতে পারবে। হ্যান্ড হ্যাঁ, রাইজ করলে আমাদের ভালো হয়, মানে আচ্ছা যারা ঠিক আছে, উত্তর দিতে সমস্যা চান নেই। কৃপা করে হ্যান্ড রাইজ করবেন, তারপরে শুদ্ধ হবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে আপু। হ্যাঁ, সেটা ভালো হয়, আবার আমার শৃঙ্খলা থাকবে। আহ, কারণ কি যেন এখানে বলছিলেন? সবাইকে আনমিউটের অপশন দেওয়া হয় নাই, তো এই জন্য অনেকে ইচ্ছা করলে মিউট করতে পারবে না, আনমিউট করতে আচ্ছা পারবে ঠিক না। আছে আপু, আমি তার এই অপশনটা বলে দিচ্ছি। আমাদের একজন প্রভু বলছিলেন, মনে হয় আমাদের মনে হয় উত্তম পাঠিত প্রভু, উত্তম যে বসন্ত প্রভু। হ্যাঁ, প্রভু বলছিলেন যে সহজ উপায় হলো তার মাকে জিজ্ঞাসা করবে। তো এটা তো একটা সহজ উপায়, কিন্তু আরেকটা উপায় বর্তমানে আছে। সেটা হলো কি, তার ডিএনএ টেস্ট করার মাধ্যমে, অর্থাৎ পিতারও ডিএনএ টেস্ট করে এবং পুত্রেরও ডিএনএ টেস্ট। যদি ডিএনএ টেস্টে ডিএনএ এর মডেল মিলে যায়, তাহলে বুঝা যায় যে এনার পুত্র ইনি আর এনার পিতা ইনি। তো এই দুইটা পদ্ধতি আছে। তো একটা দেখুন, কারণ কোনো ব্যক্তি যদি তার পিতার পরিচয় না জানে, একটা হলো সে পিতার পরিচয় সম্বন্ধে সন্দিহান, এই জন্য সে ডিএনএ টেস্ট করছে। আর একটা বিষয় হলো সে জানে না তার পিতা কে, তাহলে সে ব্যক্তি কি করবে? সম্ভবত তার মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে যে আমার পিতা কে। তাহলে মা বলবে যিনি তার পিতা, পিতার নাম যিনি, যার নাম বলবে তিনি তার পিতা। সহজ উপায় হলো এটা। আর আরেকটা উপায় হলো কি, তাকে পৃথিবীর সমস্ত পুরুষের কি করতে হবে? ডিএনএ টেস্ট করতে হবে। হয়তো এমনও হইতে পারে সে ডিএনএ করতে করতে তার পিতা এর আগে কি পৃথিবী থেকে চলে গেছে। তাহলে তো এই কথাটা কেন বললাম, তো শাস্ত্রকে জানার অর্থাৎ ভগবানকে জানার দুইটা পদ্ধতি আছে। একটা হলো কি, আমি জ্ঞান বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে, যেমন ডিএনএ টেস্ট, এটা একটা পরীক্ষা। পরীক্ষার মতো জানা যায়, কিন্তু দেখা যায় এখন দেখুন আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানের কথা। বর্তমান বিজ্ঞান কি আমাদের এই পৃথিবীর রহস্য বা আমাদের এই জড়জগতের রহস্য সেটাকে উন্মোচন করতে পারছে? আজকে তার একটা সত্যের কথা বলে তো কালকে বলে এটা মিথ্যা, এটা নয় আরেকটা আরেকটা এই রুলস হবে না, আরেকটা আরেকটা রুলস তারা এনে দেয়, আরেকটা ল তারা এনে দেয়। তারাও প্রকৃত অর্থে প্রকৃতির সত্য এটাকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে, কিন্তু তারা প্রতিনিয়তই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তো এই পরীক্ষা লব্ধ পদ্ধতিকে বলা হয় অবরোহ পন্থা। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সত্যকে জানা যায়, কিন্তু পরিপূর্ণরূপে জানা যায় না, বা এটা অনেক দীর্ঘ প্রসেস, বা এটা কখনো কখনো জানাও যায় না। তো এই পদ্ধতিটা হলো অবরোহ পন্থা। কিন্তু আরেকটা পন্থা, সহজ পন্থা কি, সে তার মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, মা বলে দেবে ইনি তোমার পিতা, ইনি তোমার পিতা। তো এটাকে বলা হয়, আমাদের যে বৈদিক সাহিত্য বা বৈদিক ধর্ম যেই পদ্ধতির মাধ্যমে চলে আসে, সেটি হলো আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে। অর্থাৎ তো এই আরোহ পদ্ধতির এই যে আরোহ পদ্ধতি মানে হলো কি, একটা মাধ্যম। জগতে দেখবেন, আসলে আমরা যদি একটু 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 সহজভাবে চিন্তা করি, জগৎ আসলে কোনো মাধ্যম ছাড়াই কোনো বস্তু প্রবাহিত হয় না। আপনি যখন, এই যে আমি এখন কথা বলছি আপনাদের সাথে, আমি একটা জায়গায় আছি, আপনারা আরেকটা জায়গায় আছেন, এই যে আপনার সাথে আমার কনভার্সেশন হচ্ছে, কথা হচ্ছে, এই কথাটা কিসের মাধ্যমে হচ্ছে? এটাও বিদ্যুৎ তরঙ্গের মাধ্যমে, যেটাকে আমরা এখন ইন্টারনেট বা অন্তর্জাল বলি, তার মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে। তো এটা একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গের শক্তি। তারপর আবার যেমন এই যে আমরা এই যে একটা শব্দ শুনছি, যেমন আপনার মোবাইলের যে স্পিকার আর আপনার কান, মোবাইলের স্পিকারে সাউন্ড তৈরি হচ্ছে, আর সেই শব্দটা আপনার কানে গিয়ে পুষছে। তো এটার জন্য কিসের প্রয়োজন? বাতাসের প্রয়োজন। বাতাস আছে বলেই আপনার মোবাইল স্পিকারের শব্দটা আপনার কানে গিয়ে পৌঁছেছে। এরপরে দেখুন, জগতের সমস্ত প্রকার শক্তি বলুন, যত কিছু বলুন, সবকিছুর জন্য একটা মাধ্যম দরকার। তো এই যে ভগবানের সাথে কানেকশনের জন্য আমাদের একটা মাধ্যম প্রয়োজন। এই মাধ্যমটা হলো কি, শাস্ত্রে বলা হয়েছে এরকমটা, যে এই জন্য দেখবেন আমাদের শাস্ত্রকে বলা হয় মাতা স্বরূপ, যেমন বেদ মাতা,
শাস্ত্র মাতা। কেন? কারণ ওই যে আমি একটা উদাহরণ দিলাম না, আমার পিতাকে কে পরিচয় করে দিবে? মা পরিচয় করে দিবে। তার মাই জানে পিতাকে, তো শাস্ত্র জানে আসলে প্রকৃত অর্থ ভগবানকে। তো শাস্ত্রে আমাদের কি মাতা স্বরূপ। তা আর এই শাস্ত্রকে আমাদের নিকট উপস্থাপন কে করবেন? শাস্ত্রকে আমাদের নিকট উপস্থাপন করবেন একজন গুরুদেব। বা শাস্ত্র দুইভাবে প্রবাহিত হয়, একটা হলো পুস্তক আকারে, আর একটা হলো অর্থাৎ এটাকে অর্থাৎ ভগবান সম্বন্ধীয় বস্তুকে বলা হয় ভাগবত। তো ভাগবত দুই প্রকার, একটা হলো ব্যক্তি ভাগবত, আর একটা হলো গ্রন্থ ভাগবত। তো যে আমরা সাধারণত এই যে ভগবানকে চেনার এই উপায়, এই উপায়ে যে মাধ্যমে প্রবাহিত হয় সেটা মূলত হচ্ছে ব্যক্তি ভাগবতের মাধ্যমে। আসলে গ্রন্থ ভাগবত আমাদের কাছে বুঝতে পারে না। গ্রন্থ ভাগবতকে আমাদের কাছে কে নিয়ে আসে? ব্যক্তি ভাগবত নিয়ে আসে। এই ব্যক্তি ভাগবতে হলো ভগবানকে জানার মাধ্যম, অর্থাৎ একজন গুরু। গুরু ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কখনোই ভগবত কৃপা লাভ করতে পারবে না। কোনো ব্যক্তি যদি সারা জীবনে চেষ্টা করে যে আমি ভগবান সম্বন্ধে উপলব্ধি করব, আমার গুরু ধরে কি প্রয়োজন? কৃষ্ণ তো সব জায়গায় আছে, তিনি কখনোই অর্থাৎ গুরু কৃপা লাভ করতে পারবেন না। এখন আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে না, এরকম তো বহু হয়েছে, না এরকম উদাহরণ পৃথিবীতে আপনি একটাও দেখাইতে পারবেন না। এরকম কখনই হয় নাই যে গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত বা অন্যের কৃপা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ভগবান বা বিজ্ঞান বা কোনো কিছু জানতে পারছে। এটা আমরা যে বিজ্ঞান চর্চার কথা বলি, বিজ্ঞান চর্চা করার জন্য আপনাকে কি করতে হয়? কোন একজন টিচারের কাছে অধীনস্থ হইতে হয়। তো তিনি কি আপনার গুরু নয় কি? অর্থাৎ মাধ্যম ব্যতীত কখনই কোনো কৃপা লাভ করা যায় না। অর্থাৎ গুরু কৃপা লাভ, এই জন্যই বলা হয় গুরু কৃপাই কেবল। অর্থাৎ গুরুর কৃপা লাগবেই। তো আজকে আমাদের সে আলোচ্য বিষয় হলো সেই গুরুদেবের মহিমা। তো শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, আমরা প্রতিদিন যে গুরু অষ্টমন গাই আহ, মঙ্গলারতিতে, সেখানে গুরুদেবের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা মানে ব্যাখ্যা দিয়েছেন উনি। তিনি বলছিলেন যে সাক্ষাৎ হরিত্বেন, সাক্ষাৎ হরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রে, যে সমস্ত শাস্ত্রে আহ, বা নিখিল শাস্ত্রে যাকে সাক্ষাৎ হরিরূপে প্রতীয়মান করা হয়েছে, সাক্ষাৎ হরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রে, তারপরে হরে কৃষ্ণ। তো একটু ঠিক কিছু বক্তাকে একটু আনমিউট করে দেন, আমি আবার ওইভাবে কথা বলতে পারি না, আমি বক্তাদের সাথে কনভারসেশন করতে হয়। দুই একজনকে একটু আনমিউট করে রাখেন। ঠিক আছে প্রভু, আনমিউট অপশন ওপেন করে দেওয়া হয়েছে, তবে কেউ অপ্রয়োজনে আনমিউট করবেন না। প্রভু যখন প্রশ্ন করে তখন আপনারা আনমিউট করে উত্তর দিবেন। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ। ঠিক আছে, সরি, এটা আমার আসলে দুর্বলতা। আমি আসলে কেউ নীরব থাকলে আমি কথা বলতে পারি না। তো এখানে বলা হয়েছে যে আহ, সমস্ত শাস্ত্রে গুরুদেবকে কি বলা হয়েছে? সাক্ষাৎ হরিরূপে প্রতীয়মান করা হয়েছে। কিন্তু প্রবর্জ প্রিয় এব তস্য। কিন্তু তিনি কি? কিন্তু তিনি হলেন প্রবর্জ, সেই প্রভুর, সেই প্রভুর কি? কিন্তু প্রবর্জ প্রিয়। প্রিয় মানে কি? অত্যন্ত কাছের, অত্যন্ত নিকটে। প্রিয় এব তস্য, তার সেই প্রভুর কি অত্যন্ত প্রিয়জন, মানে হরির প্রিয়জন। বন্দে গুরুশ্রী চরণারবিন্দ। সমস্ত শাস্ত্রটাকে সাক্ষাৎ হরিরূপে প্রতীয়মান করা হয়েছে, স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সেই সেই গুরুদেব হলেন কে? সেই হরির কি অত্যন্ত প্রিয়জন। আর আমি কি করি? সেই হরির বা সেই গুরুদেবের কি করি? চরণ বন্দনা করি। এটা হলো গুরুদেবের পরিচয়। অর্থাৎ গুরুদেব হলেন কি? ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন। এমনকি শাস্ত্রে ওনাকে হরির সমান বলেই প্রতিপন্ন করে। শাস্ত্রে এটা বলা হয় যে কোনো শিষ্য যদি তার গুরুদেবকে মানে ভগবান থেকে আলাদা মনে করে, তাহলে এটা একটা গুরুচরণের অপরাধ। মানে তার কাছে মনে হবে যে তিনি আমার সাক্ষাৎ ভগবানের মতোই, কিন্তু তিনি ভগবান নন, ভগবানের প্রিয়, আমার কাছে ভগবানের মতো। আর সেই রূপেই গুরুদেবকে দেখা উচিত। কারণ গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণ আপনার নিকট প্রকাশিত হবে না। এর তথ্য আমি আরেকটু উদাহরণ দিই। যেমন আপনারা যদি মনে করেন যে সূর্যকে দেখবেন, এখন সূর্যকে দেখতে হলে আপনার কি লাগবে? সূর্যের আলো লাগবে। যদি সূর্যের আলো আপনার চোখে এসে না পৌঁছায়, আপনি কি কখনো সূর্যকে দেখতে পাবেন? সূর্যের অস্তিত্ব যে জগতে আছে, এটা আপনি কখনো বুঝতে পারবেন?
মানে না কঠিন প্রভু। কালো কখনোই সম্ভব নয় যে আপনি কখনো সূর্যকে কল্পনা করতে পারবেন। তো কৃষ্ণকে কৃষ্ণকে কখনোই কল্পনা করা যাবে না যদি সেখানে গুরু না থাকেন। গুরু হলেন কে? যদিও তিনি মানে স্বয়ং কৃষ্ণ নন, কিন্তু তিনি কৃষ্ণের প্রকাশক শক্তি। এই জন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে আহ জীবনে নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি, ভুবনে প্রকাশ হন গুরু রূপ ধরি। অর্থাৎ আহ, নন্দসুত হরিকে এই আমাদের মতো জীবদের উদ্ধার করার জন্য তিনি কি রূপে প্রকাশিত হন? গুরু রূপে প্রকাশিত হন। এই জন্য গুরুদেবের মাহাত্ম্য অপার। অর্থাৎ গুরুদেব ব্যতীত ভগবানের অস্তিত্ব কি? জিরো। আপনি দেখুন না, শাস্ত্র, ভাগবতম, বেদ, বৈদিক শাস্ত্র, পুরাণ, নারী, শ্রুতি স্মৃতি, এইসব শাস্ত্র দ্বারা আপনি কৃষ্ণকে উপলব্ধি করবেন কিসের মাধ্যমে? সম্ভব? সেটা কি? সেটা তো গুরু, অর্থাৎ সেটা হলো গ্রন্থ ভাগবত। আর এই গ্রন্থ ভাগবতকে আমার কাছে যিনি নিয়ে আসছেন তিনি কি ব্যক্তি ভাগবত, তিনি একটা ভাগবত। ভাগবত মানে গুরু। তাহলে অর্থাৎ ভাগবত ব্যতীত ভগবান কি? অদৃশ্য। ভগবানের অস্তিত্ব নাই। এই জন্যে আমাদের অবশ্যই আমাদের জীবনে গুরুদেবের কৃপা অবশ্যই লাগবে। গুরুদেব ব্যতীত ভগবানকে কখনোই সম্ভব না। তো একজন সদ্গুরু, একজন সদ্গুরু তার যোগ্যতা কি? তা আমরা সবাই দীক্ষার পরীক্ষার সময় এটা সকলে জানি, প্রায় প্রায় ভক্ত সবাই জানি যে সদ্গুরু প্রথম যোগ্যতা হলো তিনি তিনি হলেন একজন কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা হবেন। আর প্রথম প্রথম একজন সদ্গুরুর প্রথম কোয়ালিটি হলো তিনি কি? কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা হবেন, অর্থাৎ কৃষ্ণ ভাবনাময় হবেন। তিনি জগতের সর্বক্ষেত্রে কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করবেন। ওনার জীবনের এটাই সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। তারপর দ্বিতীয় 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 কি? দ্বিতীয় হলো তিনি এটা শুদ্ধ গুরু পরম্পরা থাকবেন। আমরা জানি শ্রীমন মহাপ্রভু স্বীকৃত 4টা সম্প্রদায় আছে: শ্রী সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায়, এবং শ্রী, রুদ্র, আহ, কুমার এবং আহ, ব্রহ্ম সম্প্রদায়। তো আমরা হলাম ব্রহ্ম আদ্যগরীয় সম্প্রদায়। তো এই 4টা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে হবেন। আর তৃতীয় যে যোগ্যতা, তৃতীয় যোগ্যতা হলো তিনি অবশ্যই হরিনাম পরায়ণ হবেন। হরিনাম পরায়ণ কি? তিনি সর্বদা হরিনামের আশ্রয় থাকবেন। আর চতুর্থ যে যোগ্যতাটা, সেটা হলো তিনি শাস্ত্রে যা বলছেন সেটাকে নিজে আগে আচরণ করবেন, তারপর তিনি ওনার শিষ্য সমাজ জগৎবাসীকে কি করবেন সেটা শিখাবেন। এই জন্য গুরুদেবের আরেক নাম হলো আচার্য। আচার্য কেন? কারণ তিনি আচরিয়া আহ শাস্ত্র, উনি উনি আগে আচরণ করে এবার জীবকে শিখান। আচরিয়া ধর্ম জীবেরই শিখান। এই 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 সদ্গুরুর হলো 4টা প্রধান কোয়ালিটি। এর আরো অনেক কোয়ালিটি আছে। আমি যদি সময় থাকে আপনাদেরকে একজন সদ্গুরুর প্রায় 10-15টা কোয়ালিটি আমার এখানে নোট করা আছে, আমি বলার চেষ্টা করব। তো প্রধানত আমাদের যে নামহট্ট পরিচয় গ্রন্থে বা সেখানে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে, একজন সদ্গুরু বা ডিসেবল কোর্স আমাদের যেটা শেখানো হয় আর কি, একজন সদ্গুরুর প্রধানত যোগ্যতা হলো 4টি। তো সেই যোগ্যতা অনুযায়ী আজকে আমি আমার পরমারাধ্য গুরু মহারাজ ওনার জীবন থেকে এই তথ্যগুলো, যে 4টা যে কোয়ালিটি, এটা একটু বর্ণনা করার চেষ্টা করব। তারপরে আমার ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু উপলব্ধি আছে, সেগুলো বলার চেষ্টা করবো। সময় আমার হাতে আছে আর কোনো আধা ঘন্টা। তো আমি সেটা বলার চেষ্টা করবো। তো প্রথমত আমি যে তথ্যগুলো এখানে পেয়েছি শ্রীপাদ মণিগোপাল দাস প্রভুর শ্রীমুখ থেকে। তো তিনি এক ক্লাসে বলছিলেন যে একজন আহ, সদ্গুরুর, তিনি যথার্থ গুরু, এটা সবচেয়ে ভালো করেছি কি, যে আমাদের লোকমুখে একটা কথা আছে যে এইরকম যে জ- যে বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলের পরিচয়। যেমন আমরা তাল গাছ, তাল গাছকে কেন তাল গাছ বলি? কারণ তার গায়ে তাল নামক ফল ধরে বলে তার নাম তাল গাছ। বড়ই গাছের নাম কেন বড়ই গাছ? কারণ সে বড়ই ধরে বলে, সে বড়ইকে ধারণ করে বলে তার নাম বড়ই গাছ। অর্থাৎ একজন গুরুদেবের মানে তিনি যথার্থ গুরু এটা কিভাবে বোঝা যাবে?
এই যথার্থ গুরু বোঝা যাবে তখনই যখন যথার্থ শিষ্য তৈরি হবে। এই প্রসঙ্গটা এইভাবে আসে, প্রথমে শিল প্রভুপাদ সম্পর্কে বলতে হয়। শিল প্রভুপাদ যে একজন যথার্থ গুরু, এটা কিভাবে প্রকাশিত হয়? এটা প্রকাশিত এইভাবেই, কারণ শিল প্রভুপাদের যথার্থ কিছু শিষ্য জগৎবাসীকে, যারা প্রভুপাদ চলে যাওয়ার পরে জগৎবাসীকে উদ্ধার করছে। আর সেটা ওনার মহিমা, ওনার শিষ্যদের মহিমা আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন। সারা বিশ্বব্যাপী এই শ্রীমন মহাপ্রভুর অমূলক ইচ্ছেবাণী, যে পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র হইবে প্রচার মরি নাম। এই ভগবানের এই নাম সংকীর্তন আন্দোলন সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটা গ্রামে গঞ্জে কোনায় কোনায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য, পৃথিবীর বহু মানুষকে বহু বহু জন্মান্তরে বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য দিন রাত 24 ঘন্টা যারা অকাতরে জীবনের প্রতিটা ক্ষণ ব্যয় করছে, সেই হাজার হাজার প্রভুপদের শিষ্য আছে বলেই বোঝা যায় যে প্রভুপদ একজন যথার্থ গুরু। এটা তার প্রমাণ কি? প্রমাণ হল তার যথার্থ শিষ্য আছে। তো এই প্রভুপদের আহ অনেক অনেক এই শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম প্রভুপদের যে বলা যায়, মানে প্রভুপদের এই সংগঠনের খুঁটি বা স্তম্ভের মতো যারা দাঁড়িয়ে প্রভুপদের পর যারা যারা দাঁড়িয়েছিলেন বা দাঁড়িয়ে আছেন এখনো, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আমার পরমাত্ম গুরু মহারাজ শ্রীশ্রী জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। তো তো গুরু মহারাজ সম্পর্কে আমি কি বলবো, আপনারা অলরেডি সবাই জানেন যে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ ওনার সম্পর্কে বলছেন যে উনি হলেন গৌর পার্শ্বদ। এইটা তিনি বহুবার এই সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী হলো গৌরাঙ্গ পার্শ্বদ। তিনি এই বঙ্গভূমিতে নতুন নয়, তিনি মহাপ্রভুর সময়তে মহাপ্রভু পার্শ্বদ ছিলেন, তিনি আবার এসেছেন। তো ওনার বিভিন্ন লীলাতে আপনারা সেটা জানেন। তো তো এই আমার গুরু মহারাজ শুরুতে, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে আহ, একটা কথা বলবো, লাস্ট দিক বলি এটা। তো শুরুতে গুরু মহারাজের শ্রীমৎ মণিগোপাল দাস প্রভুর একটা কথা থেকে বলি আর কি, যে আমি প্রথমে একটা যোগ্যতার কথা বলছিলাম যে একজন সদ্গুরুর প্রথম কোয়ালিটি হবে তিনি কি কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা হবেন। অর্থাৎ জীবনের সর্বসময় তিনি কৃষ্ণকে তত্ত্বগতভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন এবং তিনি সর্বদাই কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে থাকবেন। তো সাধারণত তিনি বলছিলেন মণিগোপাল দাস প্রভু যে আমরা সাধারণত দেখি গুরু মহারাজ যখন কোনো অনুষ্ঠানে যায় বা কোনো দীক্ষা দিতে যায় বা কোনো প্রবচন দিতে যায় বা কোনো যে কোনো অনুষ্ঠানে যায়, আমরা দেখি গুরু মহারাজ সাইক্লিং করে। সরি, একটা ফোন আসছিল। উম, তা আমরা দেখি গুরু মহারাজ সাধারণত সাইক্লিং করে। যে যে এটা সাধারণত আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায় যে গুরু মহারাজ মনে হয় ব্যায়াম করছে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে একবার করে পা ঘুরাচ্ছে। আর গুরু মহারাজের পাশে আরেকজন ব্যক্তি থাকে, তিনি কি করে এটা কাউন্টারে এটা হিসেব করে নেন যে আহ গুরু মহারাজ কয়বার মানে ব্যায়াম করছেন, কতবার সাইক্লিং করছেন। এটা সাধারণভাবে হয়তো আমাদের কাছে সাধারণ মনে হয়, কিন্তু শ্রীপদ মণি গোপাল দাস প্রভু বলছিলেন যে উনি আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সাইক্লিং মনে হয় বা ব্যায়াম করছেন মনে হয়, কিন্তু আসলে গুরু মহারাজ প্রতিবার যখনই ওনার একবার হরিনাম করছেন। হরে কৃষ্ণ। ও, কথা শোনা যায়? শোনা যায় প্রভু। শোনা যাচ্ছে প্রভু। হ্যাঁ, একটা ফোন আসছে বারবার। তো প্রতিবারই তিনি কি করছেন, সাইক্লিং করছেন। আবার গুরু মহারাজ যখন আহ, যখন খাবার খেতে বসার সময় তিনি প্রতিবার যখন 1 স্পুন করে খাবার নেন, প্রতি একবার 1 স্পুন খাবার নেওয়ার সময় ওই গুরু মহারাজের পাশে যিনি দাঁড়ায় থাকেন, তিনি একটা কাউন্টার দেখবেন গুরু মহারাজের পাশে যে যিনি থাকেন, দেখবেন দুই একজন দাঁড়ানো থাকে সবসময়, ওনাদের হাতে একটা কাউন্টার থাকে। তো ওনারা কি করেন, ক্লিক করেন। অর্থাৎ তিনি একবার হরিনাম বলছেন। আমাদের কথা চিন্তা করে দেখুন, আমরা সাধারণত কিভাবে কি করি। আমরা 16 মালা যখন গুরু মহারাজের প্রতি যে 16 মালা জপ করার, আমরা কি করি,
সকালে ভোরবেলা বা এক নির্দিষ্ট সময় জপ করার পরে আর ভগবানের নামের প্রতি তেমন আগ্রহ থাকে না। কিন্তু গুরু মহারাজ মণিগোপাল দাস প্রভুর তখন থেকে শুনেছি যে তিনি প্রতিবার যখন এক চামচ খাবার ওনার মুখে নিচ্ছেন, তিনি একবার হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে তিনি একবার বলছেন। এরপরে বলছি যে এটা না, গুরু মহারাজ যখন তিনি যে দীক্ষা দেন, এই যে হাজার হাজার ভক্তকে তিনি দীক্ষা দিচ্ছেন, প্রতিবারে যখন দীক্ষা দেন প্রত্যেকটা শিষ্যের হাতে যখন তিনি জপমালা দেন, দেওয়ার সময় তিনি একবার করে হরিনাম করেন। আর পাশে যিনি দাঁড়ায় থাকেন উনি কি করেন, ওই ক্লিকারে একবার করে চাপ দেন। তখন তিনি দিন শেষে হিসেব করেন গুরু মহারাজ কতবার মানে হরিনাম সম্পূর্ণ করেছেন। এরপরে আমি গত ক্লাসে আমাদের প্রভুর নাম কি জানো, যে সবসময় ট্রান্সলেট করে যে প্রভু হরে কৃষ্ণ, আগে প্রভু তো ট্রান্সলেশন করে যে মায়াপুরে সবসময়। প্রভু যে ক্লাসে বলছিল যে, মনে আছে নামটা আপনার? ভদ্রনাথ প্রভু নেই। সবসময় হরে কৃষ্ণ প্রভু। ট্রান্সলেশন করে যে জিতেন্দ্রিয় প্রভু। জিতেন্দ্রীয়, হ্যাঁ 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 জিতেন্দ্রীয় প্রভু, না জিতেন্দ্রীয় প্রভু প্রভু, সুজিতেন্দ্রীয় প্রভু। সুজিতেন্দ্রিয়। সুজিতেন্দ্রীয় প্রভু, হ্যাঁ ইয়েস। সুজিতেন্দ্রীয় প্রভু বলছিল যে গুরু মহারাজ শুধু কেবল এই সময় হরিনাম করেন না, গুরু মহারাজ যখন ঘুমিয়ে থাকেন তখন তিনি হরিনাম করেন। কিভাবে? কারণ গুরু মহারাজ রাত্রে যখন গুরু মহারাজের শয়নে থাকেন তখন একজন ভক্ত সবসময় গুরু মহারাজের পাশে দাঁড়ায় থাকেন সবসময় জন্য। এটা আমার নিজের চোখেও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, কারণ আমরা জানি গুরু মহারাজ কত শরীরে কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আছেন। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি গুরু মহারাজের শরীরের ডান, এই যে আমাদের মুখের যে ডান অংশ, এই ডান অংশ কাজ করে না। অর্থাৎ তিনি এই ডান অংশ কি করতে, আমাদের মতো এরকম প্রেশার হিট করতে পারে না, খাদ্য চিবাতে পারে না ডান অংশ দিয়ে। গুরু মহারাজ ডান চোখ কাজ করে না, এরপরে ডান হাত কাজ করে না, ডান পা কাজ করে না। তো রাত্রে যখন তিনি ঘুমান, এখন ঘুমালে তিনি চোখ বন্ধ করতে পারেন না, তার ডান চোখের এই পাতাগুলো কি হয় না, বন্ধ হয় না, এগুলা পুরো স্নায়ু অফ হয়ে গেছে, মানে স্নায়ুরই কোনো সংকেত আসে না। তো এই জন্য গুরু মহারাজ রাত্রে যখন ঘুমান তখন গুরু মহারাজের এই ডান চোখটাকে কষ্ট দিয়ে অফ করে দিতে হয়, কারণ চোখ খোলা থাকলে ঘুমাবেন কি করে। এরপরে মুখের মুখ যদি খোলা থাকে তাহলে মুখের এক পাশ খোলা থাকলে কি হবে, মুখ দিয়ে ঘুমানোর সময় লালা ঝরবে, সেটা আবার ইনফেকশনের নানা সমস্যা দেখা দিবে। কারণ গুরু মহারাজ ঘুমানোর আগে গুরু মহারাজ মুখ কি করতে হয়, কষ্টের দিয়ে আটকে দিতে হয়, তখন এই অবস্থার মধ্যে উনি ঘুমান। তো এই জন্য ওনার যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, একজন ভক্ত সারা রাত সারাক্ষণই গুরু মহারাজ তাকিয়ে থাকেন। এটা আমার যখন গুরু মহারাজ সিলেটে এসেছিলেন 22 সালের দীক্ষা অনুষ্ঠানে, তখন আমার সেখানে কিছু হোটেলে কিছু সেবা ছিল, তো আমার সেই সৌভাগ্যটা হয়েছিল কিছুটা দেখার। তো সেখানে দেখুন গুরু মহারাজ ওই অবস্থার মধ্যে যখন এরকম মায়াপুরে একদম নতুন নতুন করে গুরু মহারাজের ভক্ত আর কি রাত্রেবেলা ওনাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তো নিয়োগ দেওয়ার পরে তখন গুরু মহারাজ ওই দিন তো গেল রাত্রে, প্রভু সেবা দিয়েছে, সেবা দেওয়ার পরে পরের দিন গুরু মহারাজ মহাবড় প্রভুর কাছে কমপ্লেন দিয়েছে যে তুমি কাকে আমার সেবায় দিয়েছো রাত্রেবেলা, সে আমাকে সারাক্ষণ ডিস্টার্ব করেছে, আমাকে ভালো করে ঘুমাতে দেয়নি। তখন তো ওই প্রভুকে ডেকে আনা হলো যে যে আপনাকে গুরু মহারাজ সবাই যা হলো, আপনি গুরু মহারাজ কেন ঘুমাতে দেন না। তখন তখন ওই প্রভু বলছে যে আমি গুরু মহারাজকে কখন ডিস্টার্ব করলাম, গুরু মহারাজ সারা রাত জব করছে, হরিনাম করছে, আমি গুরু মহারাজকে বলছি গুরু মহারাজ আপনি এখন জব করবেন না, আপনি ঘুমান আপনি ঘুমান। কিন্তু গুরু মহারাজ কিছুক্ষণ পরে দেখি উনি ক্লিকারে চাপ দিচ্ছে। তখন আমরা এখান থেকে কি বুঝলাম, অর্থাৎ আমরা ভাবছি গুরু মহারাজ ঘুমাচ্ছে না, মানে ওই সেবক বলছেন আমরা ভাবছি গুরু মহারাজ ঘুমাচ্ছে না, কিন্তু গুরু মহারাজ আসলে ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু ঘুমানোর মধ্যে উনি কি করছেন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 রাম। অর্থাৎ তিনি অর্থাৎ সর্বদা হরিনামের আশ্রয়ের মধ্যে আছেন। অর্থাৎ তিনি খাওয়া দাওয়া অহর্নিশি, মহাপ্রভু যে কথাটা বলছেন, কিবা শয়নে কিবা ভোজনে কিবা জাগরণে অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ নাম আমার ছোট্ট মনে আছে বলহবদন। বলহবদনে, যে সর্বদা কি করো, সর্বদা কি করো অহর্নিশি, তোমার ভোজনে শয়নে জাগরণে সর্বদা কি করো, মনে চিন্ত কৃষ্ণ নাম, আর মুখে বলো কি কৃষ্ণ নাম।
আমার গুরু মহারাজ তো সেই রকম, উনি জগতে বাস্তব উদাহরণ যে উনি সকাল ঘুমানোর সময় উনি কৃষ্ণ নাম করছে। গুরু মহারাজ সাধক মনে করছে গুরু মহারাজ ঘুমাচ্ছে, আসলে গুরু মহারাজ ঘুমাচ্ছে, কিন্তু ঘুমের মধ্যে উনি কি করছেন? হরিনাম জপ করছেন। তো এই হলেন আমাদের পরমানন্দ গুরু মহারাজ। তো তো এটা তো একটা বিষয় আছে। তো আমি আমাদের ইসকনের অনুগামী প্রচারক গোপাল কৃষ্ণ দাস প্রভু, আমরা অনেকে সংক্ষেপণাকে জেকিটি বলেছিলেন। তো একবার গুরু মহারাজ ব্যাসপদায় উনি একটা কথা বলছিলেন যে আমরা যে হরিনাম করছি, আমরা যে শুদ্ধ হরিনাম করছি তার প্রকাশ কি, বা তার এটা, আমরা যে শুদ্ধ হরিনাম করছি বা কোনো ব্যক্তি যে শুদ্ধভাবে হরিনাম করে তার তো সেটা লক্ষণ প্রকাশ পাবে, তাহলে সেই লক্ষণটা কি? তখন উনি বলছিলেন যে যখন তার শুদ্ধভাবে হরিনাম করবে তখন তার তার চেতনা দেহগত ঊর্ধ্বে উঠবে। যেমন হরিদাস ঠাকুর, তিনি শুদ্ধ হরিনাম করেছেন বলে 22 বছর ওনাকে ব্যাখ্যাঘাত করা হয়েছে, কিন্তু ওনার শরীরে বিন্দু পরিমাণ কি হয় নাই, কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি ব্যাখ্যাঘাতের। তো কেউ যখন শুদ্ধভাবে হরিনাম করার প্রচেষ্টা করে, শুদ্ধ হরিনাম করে, তখন তিনি দেহগত চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে যান। তো তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ তো আমাদের গুরু মহারাজ, যেটা হরিদাস ঠাকুরকে আমরা দেখি নাই। হরিদাস ঠাকুরকে দেখার আমাদের সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের পরমানন্দ গুরু মহারাজ। দেখুন কিভাবে, কারণ গুরু মহারাজ যে সমস্ত প্রতিকূল শারীরিক প্রতিকূলতা আমাদের দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা সাধারণত আমাদের একটু মাথা ব্যথা হলে আমরা কি বলি যে প্রভু আমার দ্বারা তো আজকে মঙ্গল আরতিটা হচ্ছে না, হবে না, এবার প্রভু আমার তো আজকে একটু সেবার চাপ আছে, প্রভু কি করে যে একটানা মনোযোগ দিয়ে জব করি, আমার দ্বারা হবে না। কিন্তু গুরু মহারাজ, আমি শুনেছি গুরু মহারাজের যে কিডনিটা এখন কাজ করে না, যে প্রতি 3 দিন পর পর ওরা রক্তকে কি করতে হয়, ডায়ালাইসিস করতে হয়, এটা কি পরিমাণ ব্যথা হয়। গুরু মহারাজ আর্নিক করছে এক পাশ দিয়ে শুয়ে শুয়ে, কারণ গুরু মহারাজ বসে আর্নিক করতে পারে না, উনি আর্নিক করছে এক পাশ দিয়ে, আরেক পাশ দিয়ে ওনার রক্ত কি করা হচ্ছে, রিসাইকেল করা হচ্ছে, ডায়ালিসিস করা হচ্ছে, রক্ত শুদ্ধিকরণ করা হচ্ছে। তাহলে দেখো একজন ব্যক্তি কতটুকু শারীরিক চেতনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে যে তার এক পাশ দিয়ে ডায়ালিসিস হচ্ছে, আরেক পাশ দিয়ে উনি আর্নিক করতেছে। আর আমরা একটুখানি মাথা ব্যথা হলে কি করি, বিশেষ আমার কথা বলছি, সবার কথা, মানে আপনারা হয়তো অনেক উন্নত, আপনারা অনেক উন্নত, যে আমার একটু শারীরিক প্রতিকূল পরিস্থিতি হয়, আমার তো মন চায় না যে আজকে মঙ্গলারতি উঠি, বা আজকে একটু একটানা বসে বসে জব করি, বা এরকম আমার মন চায় না। কিন্তু আমার গুরু মহারাজ কি উদাহরণ আমাদের তৈরি করছে, যে তিনি এত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে শুদ্ধভাবে হরিনাম করছেন। এমনকি তিনি সে কথা বলছিলেন যে গুরু মহারাজ ওনার কিডনি প্রতিস্থাপন হবে কিছুক্ষণ পরে, সারা পৃথিবীতে সমস্ত ভক্তরা প্রার্থনা জানাচ্ছে গুরু মহারাজের জন্য, যে গুরু মহারাজ কিছু জগতে থাকবেন কি থাকবেন না কোনো নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে উনি অপারেশন থিয়েটারে ঢুকবেন, উনি কি দিচ্ছেন, প্রবচন দিচ্ছেন, ভক্তদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। তাহলে একজন ব্যক্তি তার কতটুকু চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠলে তিনি এরকম চেতনার মধ্যে নিজেকে রাখতে পারেন। তো এই জন্য তো ভক্তরা নাকি প্রভুর ক্লাস থেকে শুনলাম যে ভক্তরা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করছিল যে হে যে গুরু মহারাজ আপনি এরকম কি করে পারেন। তখন গুরু মহারাজ নাকি মানে খুবই হুঙ্কার দিয়ে বলছিল যে আমি হলাম প্রভুপদের সৈনিক, তো প্রভুপদের সৈনিক, আমি আহত সৈনিক, কিন্তু আমি এখনো যুদ্ধক্ষেত্র কি করি নাই, ত্যাগ করি নাই। যে আমি প্রভুপদ আমাকে কি 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 দিয়েছে, এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে পাঠিয়েছে যুদ্ধ হিসাবে, আমি হয়তো শারীরিকভাবে আহত হয়ে গেছি, কিন্তু আমি কি করি নাই, যুদ্ধক্ষেত্র এখনো ত্যাগ করি নাই। তাই আমি অপারেশন হচ্ছে কি হচ্ছে, অপারেশন হলে কি হবে, কিন্তু আমি কেন প্রভুপদের সেবা বাদ দিয়ে রাখবো। এটা হলো আহ, ইনি হলেন আমার পরমাত্ম গুরু মহারাজ। ওনার এছাড়া ওনার মহিমা কি বলবো, ওনার মহিমা জগতে সব জায়গায় প্রসারিত হচ্ছে। আর 15 মিনিট সময় আছে। তো তো এই হলো আমার কথা, তিনি সর্বদাই শয়নে স্বপ্নে ভোজনে এমনকি জাগরণে সর্বসময় গুরু মহারাজ কৃষ্ণ ভাবনামৃতে আছে। এমনকি তিনি সর্বদা যা বলেন সেটা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলেন। এমনকি তিনি যে আচরণ করেন তাই জগৎবাসীকে শিখান। তিনি আমাদের শিখাচ্ছেন। অনেকে হয়তো গুরু মহারাজ ভাবে যে গুরু মহারাজ অসুস্থ, অনেকে যারা একটু বহির্জগতের মানুষ তারা নানামুখী নেগেটিভলি চিন্তা করেন যে এরকম একজন শুদ্ধ শুদ্ধ ভক্ত হয়ে থাকে তাহলে উনি এত বড় অসুস্থ কি করে থাকেন।
তো আমি এই গুরু মহারাজের একটা যারা এরকম চিন্তা করে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি। আমি গতকাল গুরু মহারাজের একটা বাণী পেয়েছি এরকম যে গুরু মহারাজ বলছেন যে কৃষ্ণ ভাবনায় পরীক্ষা। গুরু মহারাজ বলছেন, আমি গুরু মহারাজের হুবহু কথাটা, যে 2015 সালের 5 জানুয়ারি নয়াদিল্লিতে গুরু মহারাজ প্রভুপাদের কথা বলতে গিয়ে কথাগুলো বলছেন যে কৃষ্ণ শুদ্ধ ভক্তদের মহত্ব প্রদর্শন করেন, কারণ যিনি শুদ্ধ ভক্ত নন তিনি কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হন না। তো এই যে গত কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের গুরু মহারাজের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে সারা ইন্টারনেটে একটা বিতর্ক গেছে। তো যেখানে গুরু মহারাজ বলছে কৃষ্ণ শুদ্ধ ভক্তদের মহত্ব প্রদর্শন করান, কারণ যিনি শুদ্ধ ভক্ত নন তিনি কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হন না। তারা ক্ষুদ্রতম সমস্যার সম্মুখীন হন যা তাদের সাধ্যের আনুকূল্য। যদি প্রভু যীশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ না করা হতো তাহলে আমরা জানতে পারতাম না যে তিনি কত মহান ছিলেন। গুরু মহারাজ বলছে যদি যীশু খ্রিস্টকে যদি ক্রুশবিদ্ধ করা না হতো তাহলে ক্রুশবিদ্ধ করার পরেও উনি যে সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যদি উনি ক্রুশবিদ্ধ না হতেন তাহলে তো এই যে ওনার এই মাহাত্ম্য তাহলে তো প্রকাশ পেত না। আমাদের গুরু মহারাজের একই রকম। গুরু মহারাজ যে কত মহান, গুরু মহারাজকে মেরে ফেলার জন্য অলরেডি ওনার গলায় ছুরি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু গুরু মহারাজ সুস্থই ওনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জয় শ্রী প্রভুপাদ, জয় গুরু। এটাই তো ওনার মাহাত্ম্য। এখন যদি ওই ব্যক্তি যদি যদি আমি এটা চাচ্ছি না, আমি স্বপ্ন চাই না আমার গুরু মহারাজকে আঘাত করুক, যদিও যদি আমি গুরু মহারাজকে উনি যদি আঘাত না করতেন আর গুরু মহারাজ যদি ওনাকে ক্ষমা না করতেন তাহলে গুরু মহারাজের এই মহিমা কি প্রকাশিত হতো? তো কৃষ্ণ কখনো কখনো এইরকম মানে বিপরীতমুখী ঘটনা তৈরি করে ওনার ভক্তের কি করেন মহিমা জগতে প্রকাশ করেন। তো তিনি আরেকটু গুরু মহারাজ আরেকটু উদাহরণ দিয়েছেন, যদি হরিদাস ঠাকুরকে 22 বাজারে ব্যাঘাত করা না হতো এবং তিনি যদি জীবিত না থাকতেন তাহলে তার মহত্বের পরিচয় আমরা পেতাম না। যে হরিদাস ঠাকুর যে কত বড় মহান ভক্ত, 22 বাজারে ব্যাঘাত করা হয়েছে, করার পর ওনাকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে, এরপরে যদি উনি ফিরে না আসতেন তাহলে কি আজকে আমরা হরিদাস ঠাকুরকে এত মাহাত্ম্য জানতাম, ওনাকে আমার নামের আচার্য বলতাম? তো কখনো কখনো এই জন্যই কখনো কখনো ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করে নিজেকে মানে প্রমাণিত করে দেখান, নাহলে তো আমরা এই শুদ্ধ ভক্তের মহিমা জানতে পারতাম না, পারবো না। সেই রকম মাঝে মাঝে একজন ভক্তকেও বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় এবং এতে অন্যান্য ভক্তরা অনুপ্রেরণা পান, কৃষ্ণ ভাবনা আরো উৎসাহিত হন। এখন দেখুন, এটা আমাদের জন্য একটা উৎসাহ, কারণ আমরা যদি মাথা ব্যথা হয় তখন যদি আমাদের মনে এরকম মোটিভেশন থাকে যে আমার গুরুদেব কত কষ্ট করার পরেও ভগবানের নাম করতেন, তাহলে আমি সামান্য মাথা ব্যথা কেন কষ্ট দিব? এইটা এখন গুরু মা যদি অষ্টলীলা না করেন তাহলে আমরা কি উদাহরণটা পাবো? কি মনে করুন আপনারা? তাহলে এখন যদি এরকম ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা এরকম নেতিবাচক ফলাফল উদাহরণ যদি জগতে প্রতিষ্ঠা না করেন তাহলে কি আমরা আমাদের অনুপ্রেরণা তৈরি করতে পারবো? এই জন্যই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা কখনো কখনো কি করেন, এরকম নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যেই যান। তাদের জন্য আমরা যারা পরবর্তী যারা আছি তাদের শুধু কেবল অনুপ্রেরণার জন্য, অন্য কোনো কারণে নয়। তো অনেকে বলেন যে গুরু মহারাজ অসুস্থ বিকলাঙ্গ, এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা, তাদের ভ্রান্ত ধারণা। এতে গুরুদেবের মহিমা একটুখানি বিলুপ্ত হয় না, বরং ওনার মহিমা আরো বৃদ্ধি পায়। যে এত প্রতিকূলতার মধ্যে উনি যদি মহান না হতেন, এত প্রতিকূলতার মধ্যে উনি কি করতে পারতেন না, এই ভগবত ভক্তি প্রচার করতে পারতেন না। আপনাদের আরেকটু উদাহরণ দিই, এই যে গুরু মহারাজ 1978 সাল থেকে দীক্ষা দেওয়া শুরু করেন, তার মধ্যে অর্থাৎ অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত 2008 সাল পর্যন্ত তিনি মাত্র 15,000 শিষ্যকে দীক্ষা দেন। আর 2008 সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত গুরু মহারাজ প্রায় 65,000 শিষ্য গ্রহণ করেছেন। আমার কথা আপনারা বুঝতে পেরেছেন? গুরু মহারাজের শিষ্য সংখ্যা প্রায় আমি ওইদিন শুনলাম কি 85,000-এর মতো। গুরু মহারাজ দেখুন যখন সুস্থ ছিলেন তখন তিনি মাত্র শিষ্য গ্রহণ করেছেন কত, মাত্র 15,000। আর অসুস্থ হওয়ার পরে তিনি শিষ্য গ্রহণ করেছেন তারা ডাবলের চেয়ে আরো ডাবল।
তাহলে এখন বলুন, গুরু মহারাজ কি আসলে অসুস্থ? অর্থাৎ এটা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা উদাহরণ যে আমরা তাদের কোনো প্রতিকূলতার পরিবেশের মধ্যে আমরা কি করি, পিছপা না হই কৃষ্ণ ভাবনা প্রচারে, গুরুদেবের সেবা থেকে কখনো যাতে পিছপা না হই। এটা ওনার অসুস্থতার বিষয় নয়, এটা ওনা হলো আমাদের জন্য উদাহরণ তৈরির বিষয়। ইনি হলেন শ্রী শ্রী মধ্যার পতাকা গুরু মহারাজ, যে প্রভুপদের সেনানায়ক, প্রভুপদ হলেন সেনাপতি, আর তিনি হলেন প্রভুপদের অন্যতম সেনানায়ক। তো তিনি তিনি এমন একজন গুরুদেব যে যার প্রত্যেকটা শিষ্যের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে চিন্তা করেন। এরকম বহু বহু উদাহরণ আছে। গুরু মহারাজের শিষ্যের সংখ্যায় প্রায়, বললাম না এখন যে আপনারা মানে সবাই জানেন যে আহ, যে মানে নিবন্ধিত প্রায় 85,000। কিন্তু আমি ঈশ্বর বিশ্বম্বর দাস প্রভুর কাছ থেকে শুনেছিলাম যে প্রায় 1 লাখ ঘুরিয়ে গেছে গুরু মহারাজ শিষ্য। তো এত বড় শিষ্য, কিন্তু গুরু মহারাজ এটা ভাববেন না যে গুরু মহারাজ এত শিষ্য সবার খোঁজ খবর কি রাখে। গুরু মহারাজ সকলের মনের কথা জানেন। তো এটা আমি আজকে সময় যেটা আর নাই, আর 10 মিনিট সময় আছে। তো আমার ব্যক্তিগত জীবনে একটা উদাহরণ যে আমি সবসময় যে গুরু অন্তর্যামী, এটা আমার ফিল হয় এই ঘটনার মাধ্যমে। আমি এটা বলে আজকে শেষ করে দিব, যদিও আমার মন চাচ্ছে আরো অনেকক্ষণ বলতে, যদি আরো 2 ঘন্টা বলি আমার ভালো লাগবে, আমি বলতে চাবো, বলতে বলতে চাই, কিন্তু অনেকে ব্যস্ত আছেন। আমাদের এখানে বিদেশে সৌদি আরবে অনেক ভক্ত আছেন, ওনারা বিভিন্ন ডিউটি ফাঁকে ফাঁকে এসে ক্লাস করছেন। তো আর এই জন্য বাড়াচ্ছি না, সংক্ষেপ করছি। তো গুরু মহারাজ আমার ভক্তি জীবনের শুরু দিয়ে কথা বলছি। তো আমি আসলে যে পরিবেশে বড় হয়েছি, এটা একবারেই আমাদের সমাজের নিম্ন স্তরের পরিবেশে। এখানে ভদ্রতার লেশ মাত্র নাই। এখানে কৃষ্ণ ভজন, আরাধনা, ভগবানের নাম কীর্তন এগুলো কিছু ছিল না। তথাপি যা হোক সাধু মহাত্মাদের কৃপায় আমি ভক্তি জীবনে এসেছি, আমার উপলব্ধি হয়েছে যে আসলে আমার কোন পরিবেশে জন্ম হয়েছে। তো যা হোক, অনেক সরাই উতরে পেরিয়ে জীবনে অনেক, আমি আসলে ইসকনে আসার আগেও অনেক মানে ব্যক্তি, আমি ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছিলাম আর কি, অনেক ব্যক্তির কাছ থেকে, অনেক যে কি যেন বলে আর্য সমাজ, এরপরে এই যে রামকৃষ্ণ মিশন, এরপরে এই যে রাম ঠাকুর, বিভিন্ন জনের সাথে মিশেছি শুধু ধর্ম সম্বন্ধে জানার জন্য। লাস্ট পর্যন্ত আমার ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থাদি ভালো লেগেছে, পরক্ষণে আমি ইসকনে এসেছি। অনেক সরাই উত্তরে পেরিয়ে ইসকনে এসেছি। তখন আমার ভক্তি জীবন 2018 সালের কথা বলছি। আমি একবারে এই ভক্তি জীবনে নবীন, ইসকনে সবে আমি এই এসেই আশ্রিত হয়েছি, নিরামিষ খাওয়া শুরু করেছি, প্রসাদ পাওয়া শুরু করেছি, ভক্তের সঙ্গে আছি। তো তো ওই সময় 18 সালের প্রায় মধ্যবর্তী সময়, মনে হয় মে মাস হবে, আমার এখন মনে নেই। তো এই গুরু মহারাজ হঠাৎ করে অসুস্থ। সারা পৃথিবীতে গুরু মহারাজের জন্য ভক্তরা প্রার্থনা করছেন। মানে সারা ভক্তরা কেউ জপ করছেন, কীর্তন করছেন, বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন জায়গায় গুরু মহারাজ যাগযজ্ঞ হচ্ছে, শুধু গুরু মহারাজ সুস্থ আবার ফিরে আসেন। সত্যিকার অর্থে ওই সময়ে আমার মনে একটা শঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমি ভাবলাম আরে জীবনে সবকিছু ত্যাগ তিতিক্ষা করে পরিবারের সাথে যুদ্ধ করে ভক্তি জীবনে আসি, একজন সদ্গুরু চরণে আশ্রয় পেয়েছি গুরুদেবের কৃপায়। এখন বুঝি আমার আহ আর সেই গুরুদেবের কৃপা লাভ করার আর সৌভাগ্য হলো না। মনে হয় যেন তীরে এসে আমার তরি ডুবে ডুবে যাচ্ছে। আমায় মানে আমি মনে মনে পুরো হতাশ হয়ে গেছি। আমি সত্যি কথা, আমি প্রায় কান্না করতেছি এরকম। প্রায় একদিন আমি খাওয়া খেতে পারি নাই, এমন পরিস্থিতি গেছে। তখন আমি গুরুদেব প্রার্থনা করতেছি, গুরু মহারাজ আপনি যাবেন না কৃপা করে, মানে এরকম প্রার্থনা করছি, জপ করতেছি। তখন সারাদিন গেছে, আমি সত্যি কথা অনেক কি পরিস্থিতি গেছে আমি বলতে পারবো না ওই পরিবেশের কথা। তখন দেখুন গুরু মহারাজ কত অন্তর্জামী। গুরু মহারাজ, আমি তখন আমি একটু নাম হচ্ছে একটা বয়েজে ছিলাম আর কি, এটা বেজ বলে, বেজে থাকতাম স্টুডেন্টদের সাথে। তখন আমি সকালে মঙ্গলারতি করতে হয়, আমাদের মঙ্গলারতি শুরু তো 6টা বাজে। তো আমরা অনেক আগে উঠে যেতাম, 4টা 7:30। প্রায় 3টার দিকে আমি স্বপ্নে দেখছি, আমি সারাদিন চিন্তা করছি আমি কি দীক্ষা পাবো গুরু মহারাজের কাছ থেকে, গুরু মহারাজ কৃপা কি আমার লাভ হবে। আমি স্বপ্নে দেখছি আমি মায়াপুর গেছি, এমনকি ইভেন আমার ছোট ভাই সহ আমি মায়াপুরে আমার দীক্ষা হচ্ছে। এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে গুরু মহারাজ আমাকে দীক্ষামালা দিচ্ছে, এমনকি নাম যে বলছে এখনো নামটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। স্পষ্ট মনে আছে, আমার কানে এখনো বাজে গুরু মহারাজ আমার নাম, সে স্বপ্নে যে আমার নাম বলছে।
আর তো তো দেখেন আমি সারা দিন প্রার্থনা করছি, আর গুরু মহারাজ তো রাত্রে আমাকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে, যে আমাকে দীক্ষা দিচ্ছে, রাত্রে স্বপ্নেই আমাকে দীক্ষা দিচ্ছে। তো ইনি হলেন এরকম, শুধু আমার ঘটনা না, আমি এরকম বহু ভক্তের কাছ থেকে এরকম ঘটনা শুনেছি, যে গুরু মহারাজ কোনো ভক্ত গুরুদেবকে চিন্তা করলে বা ওনাকে স্মরণ করলে গুরুদেব ওনাকে নানাভাবে নানা উপস্থিতি দেখান, বাস্তবে এসে, স্বপ্নে এসে, বা নানাভাবে নানা কিছু হয়। যে ইনি হলেন সেই গৌর পার্ষদ, ছিল প্রভুপতি সেই সেনানায়ক, যিনি আমার মতো নগণ্য ব্যক্তিকেও কি করেন, আমি কি প্রার্থনা সেটা তিনি শুনেন, তিনি সে অন্তর্যামী, তিনি আমাকে সেইভাবেই অভয় দিচ্ছেন। তো তিনি হলেন আমার একটা আশ্রয়, যে আশ্রয় গেলে আমার কোনো আর ভয় নেই। তো তিনি আমার এই মনের দুঃখ তিনি তৎক্ষণাৎ কি করছেন, পূরণ করে ফেলছেন। তিনি হলেন শ্রী শ্রী জয়প্রকাশ গুরু মহারাজ। তো আমি ওনার মহিমা আর কি বলবো, আসলে আমার ছোট মুখে এত মহিমা আমি আমি বলতে পারবো না, বলা আমাদের সম্ভব না। আসলে আমার থেকে ভালো জানেন হচ্ছে আপনারা, আরো অনেক 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 তথ্য জানেন গুরু মহারাজ সম্পর্কে। তা আমাদের যে সময় সীমিত, অলরেডি টাইম হয়ে গেছে। তো আমি আর কিছু বলছি না, যে অন্তত আমি মনে করি আমার জীবনটা সার্থক, যে আমি এই এই কলিযুগে এই সময় জন্মগ্রহণ করেছি, আর জন্মগ্রহণ করে আপনাদের মতো বৈষ্ণবদের সঙ্গ পেয়েছি। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনাদের কৃপাতেই এরকম যে সদ্গুরু কৃপা লাভ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। তো আমাকে সব আশীর্বাদ করবেন, আমি যাতে এই কৃপাটা আপনাদের সঙ্গে থেকে আহ, ধারণ করে রাখতে পারি আমার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে, যাতে আমি এই গুরু গোরাঙ্গের সেবায় নিয়োজিত রাখতে পারি। সবাই আমাকে আশীর্বাদ করবেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় শ্রী শ্রীমদ জয়প্রকাশ গুরু মহারাজ কি জয়। জগৎ গুরু শিল প্রভুপাদ কি জয়। সমবেত ভক্ত মন্ডলী কি জয়। ঠিক আছে, তো প্রভু আমি আর কি বলবো। জয় স্নিগ্ধচরণ কৃষ্ণচন্দ্র দাস জয় শিল ব্রহ্মচারী প্রভু প্রভুপাদ কি কি, জয়। প্রভুর শ্রীমুখে গুরু মহিমা কীর্তন কি, বৈষ্ণব প্রেমানন্দে হরি হরি বল। জয় শুধু ভক্ত সজ্জন, তো জয় আমরা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে প্রভুর শ্রীমুখ থেকে গুরু মহিমা, সে তত্ত্ববহুল শাস্ত্র থেকে রেফারেন্স দিয়ে, সুন্দর সুন্দর প্রভুর মহিমা রেফারেন্স দিয়ে একবারে সেই উপমা থেকে শুরু করে সুন্দরভাবে ক্লাসটাকে সাজিয়ে এনেছেন। তো এখন আমাদের সাথে আরো 5 মিনিট সময় আছে। আপনারা কেউ যদি প্রভুর কাছে ক্লাস সম্পর্কিত বা অন্য কোনো ব্যাপারে যদি কোনো কিছু মতামত শেয়ার করতে চান, কৃপা করে হ্যান্ড রাইজ করুন। প্রভু আপনাদের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন। হরে কৃষ্ণ। আমাদের উত্তম বাসুদেব প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ প্রণাম। জয় শিল প্রভুপাদ। আগে প্রভু। শোনা যাচ্ছে সাধু? হ্যাঁ প্রভু শুনতে পাচ্ছি। যাক, এতদিন তো আমরা অল্প অল্প পরিশেষে গুরু মহারাজের মহিমা ভক্তদের কাছ থেকে শ্রবণ করছি। আজকে প্রায় 53 মিনিট, 52 মিনিট আপনার শ্রী মুখরবিন্দু থেকে আমরা গুরু মহিমা শুনলাম। তো আপনার শুরুতেই কয়েকটা বিষয় বলছিলেন, যেটা ভক্তরা অনেকে অবগত। এটা একটা আরোহ পন্থা, একটা হচ্ছে অহরহ পন্থা। আপনি হ্যাঁ বলছিলেন আরোহ পন্থার থেকে আমরা যেরকম একজন সন্তানের পিতাকে শুধু একমাত্র মা বলতে পারবে, তাছাড়া আপনি বলছেন আবার ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে জানা যাবে। তো এবং সেখান থেকে আমরা মানে সেটা আরোহ পন্থাটা হচ্ছে একটা মাধ্যম। তো ঠিক আপনি বলছেন আমরা যদি শাস্ত্র জানি, শাস্ত্র পড়ি, তখন আমরা কৃষ্ণকে চিনতে পারবো। তারপর আপনি ব্যক্তি ভাগবতম আর গ্রন্থ ভাগবতম বলছিলেন। তো এখানে শাস্ত্র মানে আমার দুইটাই, একটা ব্যক্তিও শাস্ত্র আর গ্রন্থ শাস্ত্র। হ্যাঁ এখান আপনি থেকে বলুন। একটা বিষয় জানার জন্য আপনার চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি, প্রশ্ন করার যোগ্যতা। যে এখানে তো বলছিলেন আপনি ব্যক্তি ভাগবতম শুধু একমাত্র গুরুদেবকেই বলা যায়, আর একটা হচ্ছে গ্রন্থ ভাগবতম। আচ্ছা, বিষয়টা হচ্ছে যেরকম আমরা যে অন্যান্য মহারাজদের কাছ থেকে
হ্যাঁ আমরা ক্লাস শ্রবণ করি। হ্যাঁ, এবং বিশেষ করে যেমন আপনার ক্লাস থেকে আমরা ভগবানের কথা শ্রবণ করছি। শুধু গুরুদেবকে ব্যক্তি ভাগবতম বলা যাবে, না যাদের কাছ থেকে হ্যাঁ ভাগবতম কথা শ্রবণ করা যায় তাদেরকে বলা যাবে? একটু একটু বুঝিয়ে যদি বলেন, মানে আমার খুব ভালো হতো জানার জন্য এর। এবং আজকে আবার গুরুদেবের আমি শেষ করে নিচ্ছি, উত্তরটা দিয়েন। এবং গুরুদেবের অনেকগুলা অজানা মহিমা আপনি আজকে প্রকাশ করছেন। যা যেহেতু সময় নাই অন্যরা বলবে, গুরু মহারাজ টয়লেটে বসেও হরিনাম করছে ক্লিকার মাধ্যমে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা আমরা রামচন্দ্র মিত্রের মধ্যে একটা পাইছিলাম, রাম নাম বলছিল, সেটা অনেকে অবগত। ঠিক সেম একজন রাম ভক্ত টয়লেটে বসে ভগবানের নাম করছে, তখন হনুমান আইসা থাপ্পড় দিল। এটা একটা সুন্দর একটা নিলে অনেকে জানেন। তো যাই হোক, এদিকে বলতে চাই না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার শ্রীমুখ থেকে আমার একটু বলুন কৃপা করে এই বিষয়টা। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম। আসলে তো আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে ব্যক্তি ভাগবত বলতে আসলে যিনি ভাগবতকে হৃদয়ে ধারণ করেন তিনিই ভাগবত। আচ্ছা। আসলে ভাগবত তার নিজে নিজে প্রকাশিত হন না, তিনি কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হন। তো আমরা যখন শুনবো তো আমরা কার কাছ থেকে শুনবো? অর্থাৎ আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকেই ভাগবত শুনবো। এই জন্য শাস্ত্রে সবার কাছ থেকে ভাগবত শুনতে নিষেধ করা আছে। শুধু গুরুদেব নয়, আপনার গুরুদেবের গুরু ভ্রাতা বা আপনার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোনো ব্যক্তি যার থেকে আপনি শুনতে পারেন, আর তাদেরকে ব্যক্তি ভাগবত বলা হবে। অর্থাৎ যিনি ভাগবতকে হৃদয়ে ধারণ করেন তিনি ব্যক্তি ভাগবত। তো এই গ্রন্থ ভাগবত ঠিক ব্যক্তি ভাগবত কোনো পার্থক্য নেই। আশা করি বাবু, আজ্ঞা। আমি তো ভালো জানি না বাবু। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। হরে কৃষ্ণ। আমাদের আজকে হরে সুন্দর কৃষ্ণ বাবু। ভাবে গুরু মহিমা প্রচার করছেন। যদিও আমাদের এখানে অনেক সিনিয়র সিনিয়র বৈষ্ণবরা আছে, তো এই সিনিয়র কোনো কারো যদি প্রশ্ন না থাকে, 2-5 মিনিট যদি, যেহেতু গুরুদেবের মহিমা প্রকাশ হচ্ছে এবং গুরুদেবের কিছুদিন আগে 77তম ব্যাস পূজা সমাপ্ত হয়েছে, তো এই কারণে যদি কোনো সিনিয়র বৈষ্ণবরা, এটা আমি আসলে অনুমতি নিয়ে বলতেছি, রঙ্গম রাধাপতি প্রভু আমার অপরাধ মার্জন করবেন, যদি কেউ দুই একটা মহিমা বলতে পারে। ওদিনে আমাদের ক্লাসে যারা সময়ের জন্য বলতে পারেন নাই অথবা কোনো কারণে জয়েন করতে পারেন নাই, তারা যদি দুই একজনের একটু কৃপা করে বলেন গুরু মহিমা, কমপক্ষে আমি সন্তুষ্ট হব। হরে কৃষ্ণ। হরিবল হরিবল। অপরাধ আপনারা মার্জন। প্রভু এটা তো সময়টা আপনাদের জন্য সীমিত করা হয়েছে আর কি, যে যারা সৌদি আরব প্রবাসী, তো আপনাদের সমস্যা না থাকলে আর ভক্তদের যদি কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে তো এটা যাদের সাধুবাদ। তারা যাদের চলে যাওয়ার ইচ্ছা, তারা চলে যেতে পারবে, সমস্যা নাই। কিন্তু যাদের সময় আছে তারা একটু 2-5-10 মিনিট, আবার 1 বছর পরে এই দিনটা আসবে। হরে কৃষ্ণ। হরিবল হরিবল। মানে রসানন্দ কৃষ্ণ মুরারি দাস প্রভু হ্যান্ড রাইজ করেছিলেন, প্রভু আপনি আনমিউট করে আপনার- হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ চরণে প্রভু। প্রভু, আমি আসলে আমাদের চিন্তিত চরণ প্রভুর উদ্দেশ্য করে বলছি যে উনি আসলে, আমরা গুরু মহিমা কি বলবো। একবার প্রভুপাদরে একজন বৈষ্ণব বলছে, আপনার গুরু মহারাজের মহিমা বলেন আপনি একটু শুনে। তো প্রভুপাদ বলছে, আমার গুরু মহারাজ হচ্ছে বকুণ্ঠবাসী, আমি কি বলবো। আর আমাদের গুরু মহারাজ তো হচ্ছে যে আমাদের নিত্যানন্দের প্রভুর পার্শ্বদ। তো আমাদের মুখে আসলে আমরা কি বলবো। গুরু মহারাজের হাজারো লীলা আছে, গুরু মহারাজ যে মহান, গুরুদাসের যোগ্যতা। আমার আসলে গুরু মহারাজের কাছে আমরা অনেক কৃত যে আমাদের মতো, আমার মতো অধমরে উনি যে দীক্ষা দিয়ে দান করছেন, বা এটাই আমরা অনেক সন্তুষ্ট বা বা পাইছিলাম আসলে। আমি নির্দেশন প্রভুর কাছে উদ্দেশ্য করে বলছি, যেহেতু আমরা প্রবাসে থাকি, আমরা অনেক সময় যে গুরু মহারাজের আদেশ 16 মালা জপ করা, তারপরে আমাদের গুরু মহারাজের আদেশ হচ্ছে আহ, অনেক সময় জব করতে যে হয়তো সব সময় আমরা সকালবেলা জবটা কমপ্লিট করতে পারি না, রাত্রে বা যে কোনো টাইমে, বা অনেক সময় জব শেষ হয়নি, কোনো কারণবশত জবটা ছাড়ে দিতে হয় আমাদের অনেক সময়, বা ছাড়ে দিলে আসলে ওটা সম্বন্ধে প্রভু একটু বললে ভালো হতো, কি ছাড়া যাবে কিনা। তো তো আমি আপনার প্রশ্নটা একটু ক্লিয়ার হয়েছি না আর কি, প্রশ্নটা কি সেটা ক্লিয়ার হয়েছিল। আমার মনে মানে হয় আমি যেটা হয়তো বুঝতে আমরা পারি, প্রভু এটাই যে বলতে আমরা চাইছে। জব করতে আছি কোনো কারণে, হয়তো জবটা হলো না, হুম। আমার পুরা জবটা রাখি দিতে হলো, এটা কি পারা যাবে প্রভু? কমপ্লিট করলাম না, না। যদি আপনি যদি আপনি জপমালা জপ করেন ঠিক আছে, তাহলে সেটা আলাদা কথা, আপনি ছেড়ে দিলে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। আর যদি ক্লিকারে করেন,
আর ক্লিকারের জব আর এমনি জব কিন্তু আলাদা, এটা সবাই এক মনে করেন না এটাকে। যদি আমি এটা যদি ভালো কিছু বলতে পারবো না, এটা গুরু মহারাজ বা মহাজনরা সিদ্ধান্ত দিবেন। তবে সিনিয়র অনেক বক্তার কাছ থেকে শুনেছি আর কি, যে ক্লিকারের জবটা ওই জপমালায়, আপনার গুরুদেব যে জপমালা দিয়েছে আপনাকে, ওই জপমালার মতো তো কার্যকরী না। আর জপমালা যখন আপনি জপ করবেন, ছেড়ে দিলে আপনাকে আবার কিন্তু আবার শুরু থেকে করতে হবে। এটা এখন পর্যন্ত আরে আমার বল, জানা আর কি। এটাই জানার জন্য, আরে এটাই জানার জন্য। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বলুন। হরে কৃষ্ণ। আরে বল, হরে কৃষ্ণ। ও হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। সুজনশীল প্রভু হ্যান্ড রাইজ করেছিলেন, প্রভু আনমিউট করুন। হরে কৃষ্ণ, হরে বল প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম সকল বৈষ্ণব চরণে। প্রভু যে প্রশ্নটা করছেন এখন, আসলে আমারও তো অনেক টাইমে দেখা গেছে আমরা আরব দেশে থাকি, তো বাহরাইনে, তো অনেক টাইমে মেশিনে জব করি, মাঝে মাঝে বেশিরভাগই মালা দিয়ে জব করি। তো মেশিনে জব করলে তো তৃপ্তি মতন হয় না, আর মানে তৃপ্তি দিয়ে একটা ওটা হয় না। জব মালা দিয়ে করলে তৃপ্তি মতন হয়, মনের একটা মানে আনন্দ মনে হয় আর কারণ আমাদের একটা কাস্টমার আছে, আসলে দেখা গেছে আমরা জবটা গুটিগুলো অর্ধেক হয়েছে, 50% হয়ে গেছে, এখন আমরা এটা ছাড়িয়ে দিছি। তো পরবর্তীতে আবার নতুন করে লই আরি, ওরা অনেক জায়গায় দেখতেছি অনেক খবরে বলতেছে ওটাকে আমরা পেঁচায় রাখি, আবার ও জায়গা থেকে শুরু করে। আমি শুনছি যে এটা হইলো যেটা ছাড়িয়ে দেওয়া মানে শেষ, নতুন করে আবার এটা নিতে হবে, এটাই বিষয় বাবু। একটুখানি আমি বলি, একটা হলো সাধনা, যেন আপনি 16 মালা জপ করেন, এটা আপনি সাধনা। কিন্তু পাশাপাশি আপনি আপনার মুহূর্তটাকে কৃষ্ণ ভাবনা করার জন্য অনেকে ক্লিকার, বাজারে যাওয়ার সময়, দোকানে ব্যবসা করার সময় তাদের ক্লিকার রাখে, ওই সময় আপনি ক্লিকার রেখে জব করেন। কিন্তু আপনার সাধনা যেটা, যে একটানা বসে, সেটা আপনি যদি আপনি 10 মিনিট ঘুম ঘুম কমা হয়, আধা ঘন্টা ঘুম কমা হয়, আমার মনে হয় ওইটাতে সার না দিলে ভালো। আপনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আপনার জবটা যদি ওখানে কমপ্লিট করে ফেলতে পারেন, ওটা হলো আপনার সাধনা, ওটা করতেই হবে। আর বাকি যে জবগুলো, বাকি যে অংশটুকু থাকে, বা আপনি দোকানে আছেন, সময়টাকে অন্যদিকে নষ্ট না করে ওই সময়টাকে কৃষ্ণ ভাবনাময় করার চেষ্টা করছেন, তো সেক্ষেত্রে আপনি ক্লিকারে জব করতে পারেন। কিন্তু ওটা আপনার সাধনার অংশ না। আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ, কারণ আমাদের জায়গাতে সবাই আমাদের আমাদের জায়গাতে মানে আমাদের এই জায়গাতে আরব হ্যাঁ কান্ট্রি হলো আমাদের জায়গাতে, যদি আরবিরা হ্যাঁ, অন্য আসে, কোনো আমি পরিবেশ না। মালাতে জব করি, আরবিরা হ্যাঁ, তো এটা সমস্যা খারাপ মনে হয়, চোখে আরবিরা দেখবে, খুশি হ্যাঁ হয়। সেটা, হ্যাঁ এটা খারাপ চোখে দেখবে না, ঠিক আছে। তো এই জন্য আপনি কি করবেন, আপনার সাধনা তো অন্যদের সঙ্গে করবেন না। আর সাধনা একান্ত হেঁটে 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 করার বিষয় না। সাধনা হলো একান্ত ব্যক্তিগত, এটা আপনি আপনার নিজ পরিবেশে, আপন পরিস্থিতিতে অনুযায়ী আপনি সুন্দর মতো করবেন। তারপরে বাকি যে আপনার সময়, যে দোকানে বসে আছেন, সময়টাকে নষ্ট করে অন্য কিছু চিন্তা না করে ভগবানের নাম চিন্তা করুন, ওটা ক্লিকারে করুন, অসুবিধা নেই। ওটা তো আর কি আপনি 2 মালা করলেন কি 5 মালা করলেন কি অসুবিধা নেই, ওই সময়টাকে কৃষ্ণ ভগবানের করতেন, এটা হলো মূল বিষয় আর কি। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ বাবু। আর আপনারা হরে সকলে কৃষ্ণ। একটু আমাদের জন্য আশীর্বাদ করবেন, বায়ানের জন্য, যেন আমাদের যে সমস্যা আছে এখন বর্তমান, একটু সবাই মিলে প্রার্থনা করেন হ্যাঁ সবসময় আমাদের জন্য, আমাদের এই বোমটা হ্যাঁ, যেন আমি বন্ধ হয়। প্রার্থনা করবো আমাদের রসমানন্দ প্রভুকে, যে আসলে আমাদের প্রবাসী সমস্ত হরে কৃষ্ণ, ভক্তদের সবাই মিলে একবার হরিনাম করতে পারি। হরে কৃষ্ণ, প্রবাসী হরে সমস্ত ভক্ত কৃষ্ণ। যারা মধ্যপ্রাচ্যে আছে আর কি। হরে কৃষ্ণ। আগে আর কেউ? রসানন্দ রসানন্দ প্রভু তো নাই মনে হয়। না না, আমি আপনার কথা বলছি প্রভু, রঙ্গময় প্রভুর কথা বলছি। আগে প্রভু, আরে আপনি তো ক্লাসটা দেখছেন, সেজন্য বলছি আর কি, যে আমরা একবার হয়তো ভক্তদের জন্য একটু হরিনাম করতে পারি আর কি, পারি কিনা। ওকে ওকে প্রভু, আপনি আপনি শুরু করেন প্রভু। এই আর বল, কি কারো কিছু বলেন? কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞেস আছে কিনা? অলরেডি আর 10 মিনিট কানাই হয়ে গেছে প্রায়। মহাপবন দাস হ্যান্ড রাইজ করেছেন, তার ক্লাসের শেষে আমরা সকলের জন্য হরিনাম করব। এখন কানাই মহাপবন দাস প্রভুর কাছ থেকে একটা প্রশ্ন নেই। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, শুনতে পাচ্ছেন? হরে জয় কৃষ্ণ। তপন প্রভু, জয় হোক। হরে কৃষ্ণ, শুনতে পাচ্ছি ও। হরে কৃষ্ণ। আমি প্রথম আগে তো বলুন। প্রণতি জ্ঞাপন করছি, জমে যারা যুক্ত আছেন সকল বৈষ্ণবের চরণে, বাঞ্ছা কল্পতরুবশ্য কৃপা সিন্ধু এবচ পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবে। এবং আমি শ্রীপাদ সিগ্নচরণ কৃষ্ণদাস প্রভুর শ্রীচরণে প্রণতি জ্ঞাপন করছি, কারণ আমি এই জুম ক্লাসে এত সুন্দর করে
মানে গুরু মহিমা কীর্তন আমি আর শুনি নাই। এবং উনি এত বহু টাইম, মানে অনেক টাইম নিয়ে গুরু মহিমা কীর্তন করেছেন। গুরুদেবের অশেষ কৃপা উনার উপর আছে। তো এই খুব সুন্দরভাবে মানে উনার মুখে অপ্রাকৃত এই গুরু মহিমা গুণকীর্তন আমি নিজে ধন্য হয়েছি। এবং আশা করি জুম ক্লাসে যারা যুক্ত আছে সবাই ধন্য। তবে আমি ছোট্ট একটা প্রশ্ন করতে চাই প্রভুর কাছে। হঠাৎ করে মনে করেন যে সকাল বেলায় জব করতে করতে কিন্তু জব মালা হাতে রেখে ঘুমাই পড়ি। এখন এটাতে এই যে জবটা হচ্ছে এটাতে কোনো জবের কোনো ফল বা কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে কিনা, জবের এটা কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, মানে জবটা করতেছি তো প্রভু, কিন্তু ওই যেন ধরে রাখছি ঘুমাই পড়ছি। তবে এটা একটু জানতে ইচ্ছা, মানে এটার থেকে কিভাবে আমি পরিত্রাণ পাইতে পারি, এবং এটা যে করতেছি জবের ফলটা কতটুকু আমি এই, পাচ্ছি বা মানে কোনো নিষ্ফল হচ্ছে কিনা। প্রভুর শ্রীচরণে আমি এই প্রশ্ন। হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আসলে এগুলো তো সিনিয়র ভক্তরা বলে, আমি আপনাদের জুনিয়র, আমাকে আদেশ দিচ্ছে, আমি আপনাদের কাছ থেকে যা শিখছি সেটাই বলছি আর কি। আসলে আমাদের সদস্য সাধনা গ্রন্থটা যদি দেখি, সেখানে সাধনা অংশে বলা শ্রীমৎ রাধারানী গুরু মহারাজ বলছেন যে কখনো কখনো আমরা যদি বসে বসে জব করতে এরকম ঘুম চলে আসে, তাহলে আমাদের অবশ্যই দাঁড়িয়ে জব করা উচিত। যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও ঘুম আসে তাহলে আমাদের হেঁটে জব করা উচিত। তো অবশ্যই তবে হ্যাঁ, এইরকম জবে যদি অমনোযোগী হয়ে যায় বা ঘুম চলে আসে, এটাকে বলা হয় অপরাধযুক্ত হরিনাম। তো অপরাধযুক্ত হরিনাম বলতে কি, এই এই অপরাধযুক্ত হরিনামে আমাদের পতন হবে না, মানে আমরা পাপগ্রস্ত হব না, হয়তো আমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে বুঝতে পারবো না, কিন্তু এই অপরাধযুক্ত হরিনাম করার প্রয়াস থেকে যদি আপনি আস্তে আস্তে শুদ্ধ ভক্তির হরিনাম জপ করার চেষ্টা করেন, তাহলে অবশ্যই নামের নামের মানে হরিনাম জপ করার 3টে স্তর আছে। একটা অপরাধযুক্ত হরিনাম, একটা নামের আবাস, আরেকটা হলো শুদ্ধ হরিনাম। তো যখন আমরা এই শুদ্ধ হরিনাম প্র্যাকটিসে যাব, তাহলে এগুলো হবে। যদি আপনি চেষ্টা করে যান, একসময় আপনারও যারা শুদ্ধ হরিনাম হবে। তবে আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত এরকম আর কি, যেটা মহারাজ বললো, গুরু মহারাজ, যে আমাদের যদি বসে বসে জব করতে ঘুম আসে তাহলে দাঁড়িয়ে জব করা উচিত, আর দাঁড়িয়ে জব করা করলে যদি ঘুম আসে তাহলে হেঁটে হেঁটে জব করা উচিত। তো এটা ওইরকম কিছু না যে অপরাধ হচ্ছে বা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, বিষয়টা এরকম না খুব আর কি। ঠিক আছে বাবু। হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। আগে একটু রকমের প্রভু। ধন্যবাদ, প্রণাম সকল বৈষ্ণবের শ্রীচরণ কমলে। তো আপনারা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমরা এতক্ষণ শ্রীমান স্নিগ্ধচরণ কৃষ্ণচন্দ্র দাস প্রভুর শ্রীমুখ থেকে গুরু মহিমা শ্রবণ করলাম। তো প্রভু এখন ওই যে সৃজনশীল প্রভুর ইয়ে অনুযায়ী, প্রার্থনা অনুযায়ী আপনি একটু কৃপা করে সকলের জন্য, সকলের শান্তির জন্য, পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য একটু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন। হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রী জয় গুরু মহারাজ। ঠিক আছে, আমরা সকলে আমাদের যে মধ্যপ্রাচ্যে যে প্রতিকূল পরিবেশ যাচ্ছে, যুদ্ধ অবস্থা, আমাদের বহু ভক্ত, এমনকি আমাদের এই বঙ্গভূমির বহু সন্তান সেখানে প্রবাস জীবনে আছে, তো তাদের জীবনের নিরাপত্তা, এমনকি সকলের মঙ্গল কামনায়, আমাদেরও ব্যক্তিগত সকলে পারমার্থিক মঙ্গল কামনায় আমরা সকলে একসাথে একবার হরিনাম করি সবাই। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর গোবিন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। জয় রাম সীতারাম কি জয় প্রভুপাদ কি সমবেত মণ্ডল কি জয় জয় হরে কৃষ্ণ। তো সকলে ভালো থাকবে।